जय गुरुदेव, जय पीर, जय भारत। प्यारे दर्शकों, मैं थोड़ा विशलदास बैंस देश प्रदेश प्रोग्राम लैके थोड़े सामने पेश होया हाँ। और पहलों की तरह हमेशा की तरह मेरा साथ देने लई मेरे साथी समाज वीकली के चीफ एडिटर दविंदर चंद्र जी। दविंदर जी, थोड़ा स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। प्यारे दर्शकों, अज दिल जिहड़ा हैगा वो प्रोग्राम करनों नहीं करता। उहदी वजह यह है कि पिछले हफ्ते भी असी प्रोग्राम किया सीगा करोना वायरस से, और अज भी असी करोना वायरस से करांगे। और ये है कि क्योंकि बाकी टैलीविजन बाकी मीडिया जिहड़ा सारे खबरां दे रहा है, और कांची टीवी वालों भी यही चाहुंदे कि अपना फर्ज पूरा करिए। और जिहड़े दूसरे चैनल आ प्यारे दर्शकों, वो देख के दिल दहल जाता कि भारत दे विच जो कुछ इसलिए हो रहा वो बिल्कुल ही देखा नहीं जा रहा। और लोगों के जिहड़े हैगे आ तड़फदे, उन्हां दी चीख पुकार, उन्हां दे दुख दर्द, उन्हां दे जिहड़े हंझू आ और एक दूजे लई तड़फना हैगा वो बिल्कुल देखा नहीं जा रहा। उहदे ते असीं गलबात तुहाडे नाल साझी करांगे। दविंदर जी, इत्थे ताईं तुसीं की कहना चाहुंदे हो? मतलब जिहड़ी उत्थे हालात है ना भारत दे, वो बद तो बदतर हो रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। हाले जिहड़े पैसे वाले आ उन्हां लई भी ईवन औखा हो ही जाता। गरीब आदमी तो मुश्किल है ही। तो करके जिहड़ी चीज़ां की घाट हैगी, दवाइयां की घाट आ, ऑक्सीजन की घाट आ, बेडां की घाट आ, हॉस्पिटल की घाट आ, वो मतलब बहुत ही मतलब इन्ना कुछ हो रहा कि पूरी दुनिया में एक तरह की भारत की बेइज्जती हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, हाहाकार मची पई हैगी है ना। इट्स वैरी बैड सिचुएशन हैगी है। अपने कोल कुछ डॉक्यूमेंटरीज हैगियां, वो भी दिखावांगे, शेयर करांगे। काफ़ी कुछ हैगा, सो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ हाँ प्यारे दर्शकों, देखो तुहानूं थोड़ी जी फिगर तो पहलां दे दिंने आ। यह है कि हर रोज़ जिहड़ी फिगर आ रही हैगी आ कि किन्ने नवे केस आ रहे आ। 3 नवे केस जिहड़े कल दे हैगे आ 3,79,000 या 80,000 जिहड़े आ, ये 24 घंटिया के केस हैगे आ। है जी, 3,80,000, 2.5 लाख तो रोज़ वध हुंदे आ पिछले 5-7-10 दिन दे। और जिहड़ियां मौतां होईयां दविंदर जी, वो ये आ कि कह देना मौतां होईयां, तुसीं जस्ट इमैजिन कि एक परिवार चों बंदा विछड़ जावे तां किन्ने कलेजे फटदे आ। किन्ने परिवार दे या रिश्तेदारां दे किन्ने दुख उन्हां नूं किन्ना पहुंचदा। होर भी दुख की गल हो जाती जे कोई कमाऊ इक्को ही हो गई फैमिली दे विच, है जी। अच्छा, हुण तुसीं देखो कि कल की जिहड़ी फिगर आ प्यारे दर्शकों, वो ये आ कि 3,265 जिहड़े आ इंडिया दे विच मौतां। और ये हैगियां प्यारे दर्शकों, सही तुहानूं दसीए, ये सरकारी आंकड़े आ। और उत्थे दा मीडिया चुप चपीती जां उत्थे दे कई जिहड़े हैगे आ खबरां देण वाले होर भी बाहरले भी, वो ये कहिंदे आ कि ये बिल्कुल सच्ची जिहड़ी सच्ची फिगर नहीं हैगी। जिहड़े असलीयत हैगी आ वो इहदे नालों 3-4-5 गुणा वध है। बहुत भैड़ी है जिद्दां दी हालत है उत्थे सारी देख के हस्पतालों के अंदर लाशां पईयां सड़कों के उत्ते रोलदियां पईयां, लोग पिटदे पे आ और लिया के जमा कराउंदे आ, दाखिल कराउंदे आ, 10 मिनट ही उन्होंने बॉडी जिहड़ी कहंदे लै जाओ। सो प्यारे दर्शकों, ये थानू असी क्लिप भी दिखाने हैं। टेक्नीशियन जी जरा क्लिप दिखाओ, फिर असी अगे बढ़ते हैं। दोस्तों नमस्कार, देखिए किस तरह से लोग तड़प रहे हैं। इनका ऑक्सीजन लेवल तकरीबन 40 से 45 के बीच बताया जा रहा है। और ये मैडम है और यहाँ पे इनको रोड पे ऑक्सीजन दिया जा रहा है। मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं, ये रोड पे ऑक्सीजन दिया जा रहा है इनको। और इतना बुरा हाल है, मैं दिखाऊं आपको। और लोग भी, और भी पेशेंट के और भी इन पेशेंट के लोग बैठे हुए हैं। और मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे गाड़ी में लोग बिठा के मोबाइल ऑक्सीजन से तहत हेल्प किया जा रहा है। देखिए, अब जितने लोग देखेंगे सब ऑक्सीजन के लिए वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। और जैसे मैं दिखाऊं यहाँ पे आपको, ये देख रहे हैं। और ऐसे ऐसे सिचुएशन में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ भी
ऑक्सीजन दिया जा रहा है। कोई बात नहीं, आप चला देख रहे हैं, हल्की सी खोल दो। ये गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन लगा के इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए, देख रहे हैं आप हैं इनके साथ? आपका हॉस्पिटल गए थे, क्या हुआ वहाँ? सर सारे हॉस्पिटल घूम लिए, गणेश, ये आपका वरदान, सेंट जोसेफ, अंदर गेट पे बाहर रोक दे रहे हैं। वो चेक करते हैं उनका कि कितना आ रहा है वो ऑक्सीजन लेवल, और वहीं से वहीं बाहर कर दे रहे हैं कि हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास सर्विस नहीं है। मैंने बोला आप बेड मत दो, यहाँ कोने में मैं अपनी गाड़ी खड़ी कर दूंगा, इमरजेंसी में कोई होगी तो आप देख लेना बस आकर दूर से केवल कि इन्हें ये टैबलेट दे दो या ये दवाई दे दो, कि नहीं आप बाहर जाओ, यहाँ से हम नहीं देखेंगे। ये पेशेंट के अटेंडेंट है, जो पेशेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इनको ऑक्सीजन कैसे दिया जा रहा है, ये देख रहे हैं। कुछ नहीं खाया इन्होंने, 4 दिन से कुछ नहीं खाया है पेशेंट ने। कोई बात नहीं, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो बाबू, हिम्मत से काम लो। हिम्मत नहीं आ रहा, हिम्मत बता एक हॉस्पिटल ही इलाज, हॉस्पिटल सहारा होता है। ये बेटा है जो पेशेंट है उनके। नहीं लेंगे पेशेंट को, कहाँ जाएंगे? ये तो गुरुद्वारे का सहारा, इन्होंने, ये लोग लगे हुए सेवा में, लोगों की सेवा में लगे पड़े, सुबह में धूप में लोगों की सेवा कर रहे खड़े होके। इनसे बड़ा कौन होगा इस टाइम? हमारे तो भगवान इस टाइम ये हो रहे हैं, गुरुद्वारे वाले सभी, हमारे सभी सरदार भाई। देखिए बेटे के आंख से आंसू, बिल्कुल असहाय है वो, क्या कर सकता है। ये देखिए इनकी मदर को मैं दिखाऊं, ये देख रहे हैं, ये कार के अंदर लिटा के उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। और बिल्कुल, क्यों मत रो मेरे भाई, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो, आप हिम्मत से काम लो। ये देख रहे हैं रोते तड़पते लोग। पिछली बार कोरोना में जिनको हम भगवान मानते रहे, उन्होंने हमसे हाथ उठा लिया, हमसे लूट मारते रहे। कोरोना वॉरियर्स दे लेफ्ट हम। कोई बात नहीं, ठीक होंगे, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा, चिंता ना करो, हिम्मत रखो। आप उनका सोचो, अभी आप टूटोगे तो कैसे काम चलेगा। बस भगवान ऐसे लोगों को बनाए रखे जो काम आ रहे हैं दूसरों के। ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे जो भी आ रहे हैं बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन ये दे सकते हैं। ये देख रहे हैं आप। और मैं आपको दिखाऊं, तमाम गाड़ी में लोग बैठ के सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का वेट कर रहे हैं। ये मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये देख रहे हैं, यहाँ भी इनको ऑक्सीजन कितना है। गाड़ी के अंदर बैठे हैं, उनको ऑक्सीजन लगाने की कोशिश, देने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए यहाँ पे जितने भी हमारे लोग बैठे हैं सब ऑक्सीजन के लिए बैठे हैं। ये देखिए मजबूर असहाय बेटा एक रो रहा है। ये देखिए ऐसे ऑक्सीजन दी जा रही है। ये देखिए, देख रहे हैं। एक मिनट सर, थोड़ा सा प्लीज। ये देखिए, ये पेशेंट है। प्लीज डोंट रिकॉर्ड। नहीं रिकॉर्ड नहीं। सेवा लेंगे, देखो आप भी आए थे अभी, आपको मैं सुन रहा, आपकी पेशेंट थी ना? अच्छा अच्छा। तो हॉस्पिटल में क्या आप कुछ नहीं मिला वहाँ पे सहायता? हॉस्पिटल बंद है सारे, किसी का गेट नहीं खुला हुआ, यू कांट इवन एंटर। नाटक कर रहे हैं कि जी कॉमनवेल्थ में मैंने 600 का कर दिया प्रोविज़न, ये मैंने DRDO का कर दिया 1000 का प्रोविज़न। कोई प्रोविज़न नहीं है, सब बकवास है। होगी मोदी के चेले चपोटों के लिए जगह। प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं है, सरकारी में कोई जगह नहीं है। प्राइवेट सिलेंडर आपने बैन कर दिया, सारे आपने इधर उधर कर दिए, दाएं बाएं कर लिए। ठीक है, आदमी क्या करे? हैं? गवर्नमेंट हैज फेल्ड, द होल कैबिनेट शुड कमिट सुसाइड। But you say government has failed, but they are saying they are not failed. You go anywhere. I know that. I know personally. उनका क्या है? उनको तो एक ही काम आता है, बस इलेक्शन जीत लो। अब के जीत के देखें इलेक्शन, अब के म्युनिसिपैलिटी का भी जीत के देखें। इस तरह से लोग परेशान हैं। और जिस तरह से अरबों रुपए का टैक्स लेते हो तुम हमसे, कोई तुम हमसे कम टैक्स लेते हो क्या? कहाँ गया वो टैक्स?
अगर कोई गवर्नमेंट जो है बेसिक्स प्रोवाइड नहीं कर सकती तो उन्हें जीने का हक नहीं है। किस लिए मिनिस्टर बने घूमते हैं, किस लिए प्राइम मिनिस्टर बना घूमता है? कहाँ छुप गया? बाहर आ, यहाँ लगवा के देख, यहाँ ये ऑक्सीजन तेरे को पता चलेगा। सुबह 8 बजे से आज जो है 2 बज गए हैं? कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई मेडिसिन बाजार में नहीं है, मेडिसिन सारी गायब हो गई हैं। तुम कहते हो कि जी मैंने मीटिंग ले ली, इधर आ, हम तेरी मीटिंग लेते हैं, बताएंगे हम तुझे। बनाना आता है, उतारना भी आता है। बस जी बस। बहुत परेशान है सब परिजन, आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये देख सकते हैं गाड़ी के अंदर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे कई गाड़ियों में लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं और देख रहे हैं। और मैं दिखाऊं गाड़ी यहाँ पे लाइन लगी पड़ी है जिसमें ऑक्सीजन दिया जा रहा है। ब्लैक वाली गाड़ी पे ना, ब्लैक वाली गाड़ी का ना 5-7 मिनट ये देख रहे हैं। और यहाँ भी ऑक्सीजन की बहुत कोशिश करने के बाद अरेंजमेंट हो पा रहा है, कमी हो रही है। तो किसी को 10 मिनट, किसी को 5 मिनट, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है, किसी को आधा घंटा दे के किस तरह से बचाने की कोशिश चल रही है। ये देख रहे हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि विश्व गुरु भारत में जो डंका पीटा जा रहा है डंकापति के द्वारा, उस विश्व गुरु भारत में क्या लोगों को क्या हाल है। रोड पे खड़े होकर भी ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पा रहा, और एक आदमी को 5 से 10 मिनट दिया जा रहा है ताकि वो कम से कम बच जाए, फिर दूसरों को लगाया जा रहा है। इस तरह से बचाई जा रही है जिंदगी आज के डेट में। ये हाल है यहाँ का, देख रहे हैं। सारी धार्मिक संस्थाएं जो बड़ी बड़ी इमारतें बना के बैठ गई हैं, पर आज वो किसी इंसान के काम नहीं आ रही। कम से कम एक एग्जाम्पल गुरुद्वारा इंदिरापुरम का देता हूँ, जो ये इतने बड़े निशान साहब के नीचे 500 आदमी के टेस्टिंग की सेवा 1 साल से चल रही है। उसके बाद दवाइयाँ, लंगर, हर चीज़ की सेवा है। और अब जो सेवा है लोगों का जीवन दान, जो शायद भगवान ही दे सकता है, जो हम गुरुद्वारे के इस क्षेत्र में कर रहे हैं, लोगों को जीवन दान दिलवा रहे हैं। बाकी संस्था भी इतने लंबे चौड़े अकाउंट आप रखे हुए हैं, पैसा रखे हुए हैं, किस काम आएगा? लोगों का जीवन अब नहीं बचा। तो कृपया करके आप सब इस जो हमने सुविधा दी है इसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए। गुरुद्वारा सारे सिंह साहब, गुरुद्वारा मनजिंदर सिंह जी बंगला साहब से, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी गुरुद्वारा में ये सेवा चालू कीजिए, लोगों की जान बचाइए। तो ये सिचुएशन है, और यहाँ पे लगातार पेशेंट आ रहे हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए। किसी तरह से कोशिश है कि कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है। किसी का ऑक्सीजन 40 है, किसी का 45 है, किसी का 50 है, और गाड़ी के अंदर व्यवस्था की जा रही है। संसाधन सीमित है। बहुत बड़ा फर्क देखा है जी कि इस बार बहुत जवान बच्चे जा रहे हैं जी। बस देख के दिल भर जाता है जी, बहुत दिल उदास हो जाता है देख के। बहुत जवान बच्चे आ रहे हैं, वो 18 साल 20 साल के। पहले बुजुर्गों की डेथ हो रही थी, लेकिन अब बच्चे बहुत मौत कर गए। एक बहन कल 26 साल की थी, उसकी बच्चा भी मर गया, वो भी मर गई, दोनों मर गए। ऐसे ऐसे देखने को हादसे मिल रहे हैं कि शमशान घाट में मुझे लगता है कि इतना बड़ा मैंने जिंदगी में कहर नहीं देखा जो मैं आज। प्यारे दर्शकों, जो साढ़े कैमरे ने थानू वीडियो क्लिप दिखाए, ये बिल्कुल हल्के जै सन, और जिहड़ी असलीयत आ वो इदों भी परे दी है। किसी का कोई रोंदा भैणां नूं, कोई रोंदा भरावां नूं, कोई रोंदा मापियां नूं, कोई रोंदा सगे संबंधियां नूं। हाहाकार मची हुई प्यारे दर्शकों। लोग जिहड़े आ वो ताहां मार मार के हस्पताल के अंदर, ताहां मार मार के बाहर रो रहे, पिट रहे हैं, और अंदर बाहर हस्पतालों के लाशां के ढेर लगे हुए हैं। और जिहड़ा दर्द है वो
ਹੱਦ ਇਸ ਲਈ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ IMA ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਸਪਰੈਡਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਬੰਦਾ ਆ। ਸੁਪਰ ਸਪਰੈਡਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੰਪ ਨਮਸਤੇ ਟਰੰਪ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਸਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਅੱਗਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਆ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮਤਲਬ ਫੂਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਈਵਨ ਜੇ ਦਫਨਾਦੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਭਿਅੰਕਰ ਆ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਖਰਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜਗਰ ਦੇ ਜੈ ਪੀਰ ਕਾਉਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਦੋਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਿਓ ਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜੀ, ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇਜੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ 85% ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ बोलो। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, मगर जगत के लिए एक बड़ी मुसीबत है। भारत माता का भारतवासी आज हर तरफ मुश्किल और मुसीबत में पड़ा हुआ है। किस और लगाए पुकार समझ नहीं आता, किस और लगाए पुकार समझ नहीं आता। हर तरफ मोदी की छाई मुकम्मल है। कभी थाली बजाई, कभी घंटी खड़काई, मगर कोरोना की आड़ कम ना हो पाई। अब ऐसी दुर्घटना आन पड़ी है जी, लाखों लाशें कितारों में जल रही हैं। कितारों में खड़ने को मोदी ने हमें सिखाया। लाइन दे विच कितारों में खड़ने का मोदी ने हमें सिखाया। अब लाशों की कितारों में जल रही हैं। करके रैलियां कोरोना खूब फैलाया, करके रैलियां कोरोना खूब फैलाया। गरीबों को लाकर अपना जुट दिखाया जी। अच्छा, आगे बिहार के देशों को, बाहर के देशों को, बाहर तो देशों को वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन बेच डाली। भारत के लोगों को शमशाने दिखा डाली। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, मगर जनता के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। अच्छा भाजी, जो कुछ भी है ना, ये सारी इन्हां दी गिनी कट्ठी हुई साजिश है। थैंक यू जी जी। एक कोरोना जिन्ना भी हो सके फैला रहे हैं। ऑक्सीजन इन्हां ने बंद कर दी, हॉस्पिटल बंद कर दिते हैं। ये साडे जिहड़े गरीब लोग है इहनूं कहंदे आ क्लेंजिंग है, मिनोरिटी जी। ये क्लेंजिंग कर रहे। अज डिक्टेटरशिप का राज है। बिल्कुल। तो इस करके जो ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸੁਭਾਵਾਂ ਆ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆ, ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੀ ਰੂਸ ਔਰ ਕੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਜਰਮਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ ਆ ਔਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੁਦਾ ਖਾਤਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ, ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਨ 62 ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹ ਬੜੀ ਵੀਕ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੜੀ ਰੌਂਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਛੇੜਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਦਰਾਸ ਜਿੱਤਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੇਰਲਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਅਸੀਂ ਅਸਾਮ ਜਿੱਤਣਾ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਉਧਰੋਂ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਰਕੇ, ਉਧਰੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਖੋਲ ਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ IPL। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਫੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ, ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੇਡੀ ਇੱਕ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਉਧਰ ਉਧਰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਗਾਹਾਂ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਕਸ਼ੇ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹਾਲਤ ਭੈੜੀ ਸੀਗੀ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟਡ ਆ, ਮਤਲਬ 50% ਜਿਹੜੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਵਾਸੀ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟਡ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ 8 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਲਾਸਟ ਫੇਜ਼ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਲਿਜਾ ਕੇ।
कि उत्थे अपना इंप्रैशन बनाया भी असीं और हुब हुब के दसदे रहे कि इत्थे देखो जी लखां ही लोग साडियां रैलियां च इकट्ठे हुंदे हैगे आ, जबकि उन्होंने चाहिए कि इलैक्शन कराउणा नहीं चाहिए या उन्होंने पोस्टपोन कर दे, जे कराउणा सी तां एक अद्धे फेज विच कर लैंदे। मतलब इन्हां ने बड़ी चंगी तरह स्प्रैड कीता सगों आप जिद्दां एक साजिश दे अधीन ना लोकां नूं कतल करना ही हुंदा, मारना हुंदा। हुण जिहड़े लोग इन्ने मरदे आ उहदा कोई ना कोई जवाब दे होना चाहिए। बिल्कुल कोई तो रिस्पोंसिबिलिटी होनी किसी की होनी चाहिए। लोग आप रौला पाउंदे गौरमेंट के खिलाफ, गौरमेंट दी जिहड़ियां अपनी एजेंसियां दविंदर जी जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट तो थले दियां कोर्टां वो कहंदे भी साडे कोलों ये तमाशा देखिया नहीं जाता। और हाई कोर्टां ने जिहड़ी हैगी आ यूपी दी, जिहड़ी दिल्ली दी, जिहड़ी हैगी करनाटक दी, जिहड़ी हैगी महाराष्ट्र दी, जिहड़ी हैगी अपने यूपी दी, राजस्थान दी, कल्ली कल्ली जिहड़ी हैगी हाई कोर्टां ने जवाब तलबी की गौरमेंट तो। और इत्थों तक कईयां ने केस दर्ज किए है इलैक्शन कमीशन के खिलाफ। इलैक्शन कमीशन मतलब खून का केस होना चाहिए। चलो हेलो जी जगदेव जय भीम जय भारत जी। प्रेमा जी थोड़ा की हाल है, ठीक ठाक हो? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮਰਡਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸੀਓ ਆਪਣੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, हॉस्पिटल कोई नहीं बनाया ते वेंटिलेशन कोई नहीं खरीदिया, इन्होंने किसी किस्म का कोई भी इंतजाम नहीं किया। सिर्फ इन्हों अपनी पई सी इलैक्शन हो जाए असीं फलाना जित ले जिद्दां तुसीं कहा ही है कि सारे देखो ये जिहड़े लोग है ना इन्हों गरीब दे नाल कोई मतलब लेना देना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। ते जिहड़ी गवर्नमेंट हैगी ते इन्हां दा गवर्नमेंट हुंदी है बाय द पीपल फॉर द पीपल, लेकिन ये जिहड़ी गवर्नमेंट है ये सिर्फ ओनली फॉर द ब्राह्मणिज्म दी जिहड़ी हैगी आरएसएस दे लई सिर्फ बनाई गई है। लोकां नूं किन्ने 15-15 लाख दा धोखा दे के तुहाडे अकाउंट च आऊगा, वो बेचारिਆਂ ਨੇ अकाउंट खोल लिया, ਜਿਹੜਾ बाकी ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਚ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ बाकी ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਆਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਈਵੀਐਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੀਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਾਪਨਾਥ ਤੇ ਨਾਗਨਾਥ ਆ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸਿਸਟਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 85% ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸਹੀ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। बीजेपी ने 900 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 600 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 500 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। 400 ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ बीजेपी ਦੀ ਆਫਿਸ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਹੋਊਗਾ ਔਰ 900 ਆਫਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪਏ ਹੋ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 160 ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 30 ਲੱਗੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਔਰ
ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਕੇ ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਨਫ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਸਿਲੋਨ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਦੇ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਟੀਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਫਿਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10% ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਟਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 60-65% ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ UK ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ 50 ਤੋਂ 55% ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ USA ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 45 ਤੋਂ 50% ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਇੰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ। ਔਰ 10% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਗ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 31-32ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਉੱਧਰ ਆਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਉੱਥੇ 4 ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈਆਂ। ਦੱਸੋ ਉਹ 4 ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਯਾਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਹਾਂਜੀ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ 17 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ 2.1 ਲੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ 2,10,000 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਦੱਸੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ 5,27,000 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ। ਔਰ ਨੀਅਰਲੀ ਜਿਹੜੇ 2.98 ਕਰੋੜ ਮਤਲਬ ਨੀਅਰਲੀ 3 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਜ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਭਈ ਲੇਪਾ ਦੋਪੀ ਆ, ਭਈ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 1 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਇਸ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਪਿੱਟਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵੀ 500 ਸਮਥਿੰਗ ਮਰੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਮਰਦੇ ਰੋਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੇ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਭਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ GDP ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 17-18% ਤੋਂ ਬਲੋ ਆ ਗਏ ਸੀ, 10% ਦੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 10% ਦੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੇ, ਵਧੂਗੇ, ਪਰ ਉਹ 10 ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ 0 ਤੇ ਆਈ ਹੋਆ। ਮਾਈਨਸ ਸਮਥਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਟੀਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਚਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਨੂੰ,
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬਈ ਔਰ ਲਖਨਊ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ। ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਮੀਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਨੋ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3-3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਔਰ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਚਲਾਓ? ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਅੱਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਨਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢੇ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਆ ਕੇ ਸੋ ਸਭ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਆ ਯਾਰ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬੈਡ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਬਿਗੇਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੈਕੰਡ ਬਿਗੇਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਂਸੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਡਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਂਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਮਸਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸਲ ਇਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਗਵਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਭਗਵਾਧਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ। ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ, ਅਰਥ ਵੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਗਵਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ LK ਅਡਵਾਨੀ
ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਇਸੇ RSS ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨੇਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਸੂਬੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਨੇਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਲਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਮਸਾਂ 100-150 ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਧ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। तो मैं दसना चाहना साध संगत के चरणों के विच जिहड़ी मनु सिमरती हैगी आ ओहदा तोड़ है जी, एक वो तोड़ है अंबेडकरिज्म जी। उस जो मनु सिमरती नूं पढ़ जावांगे तो फिर सानूं तोड़ लभण दी साडे अंदर तड़प लगूगी कि इहनूं किद्दां हिट कीता जावे, किहड़ी ऐसी एक विचारधारा जो इहनूं तोड़ सकदी है। उहदा तोड़ है साध संगत जी अंबेडकरवाद। अंबेडकरवाद ही एक ऐसी वाद है जिहड़ा पूरे देश व्यापी अंदोलन दे विच हिस्सा पावांगे तो अंबेडकरवाद देश नूं बचा सकदा हैगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। तो मैं अपने यही गल दसनी चाहुंदा सीगा क्योंकि बाबा साहब ने प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे विच लिखिया हैगा आ वी द पीपल ऑफ इंडिया। असी भारत दे लोग यानी उन्हां किसी भी धर्म नूं नहीं, उन्हीं सारे लोगों को एक फुलवारी दे विच परो दिता हैगा, एक माला दे विच परो दिता हैगा। यही असीं चाहुंदे आ कि उस देश दे विच होवे। तां सानूं बाबा साहब दी उस गल नूं समझदे होए मनु सिमरती दा तोड़ लभना जरूरी आ। वो तोड़ हैगा आ बाबा साहब का दिता होया जिहड़ा मिशन आ और उस मिशन नूं कामयाब करन दे लई जिहड़ी दिन रात एक करके लगी हुई है पार्टी, उहदा साथ देना जरूरी है। उस पार्टी का नाम है जी बहुजन समाज पार्टी। थैंक यू जी, धन्यवाद जी, समा देने लई बहुत मेहरबानी। थैंक यू, वेरी नाइस कंट्रीब्यूशन रविंदर जी, नाइसली सेड, इट्स वेरी गुड। देखो जिहड़ियां वोट जिहड़े है ना, वोट पावर जिहड़ी आ करके वो हैगी आ बहुजन समाज दे कोल आ जी। वो हाँ अच्छा हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो हैगी सारी बहुजन समाज के कोल। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ रूल करते इस वेले माइनॉरिटी च हाँ जे ब्राह्मण कम्यूनिटी की गल करिए तो 3-3.5% आ। हाँ जी यू नो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ला लो 15%, 12-13%, 15% बनते हैं। बिल्कुल। पर ਜਿਹੜਾ शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स खास करके ਜਿਹੜੇ OBC ਹੈਗੇ मतलब बैकवर्ड क्लासेस ਹੈਗੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਂਦੇ। ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਜੇ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਯੂ ਨੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਣ ਲੋਕੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਵਸਾਇਕ ਵਪਾਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੌਤ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਅਛੂਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੂ, ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਾਸਟਸ ਐਂਡ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਗਲ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੋਰਨਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੋਰਨਰ, ਰਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਦਬਾਈ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੋਰਨਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੋਰਨਰ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਿਆਸਤ ਮੰਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ। ਇਹ ਬਹੁਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਫੋਰਨਰਸ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਫੋਰਨਰਸ ਆ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਆਈਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ, ਔਰ ਪੈਸਾ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਦਬੇ ਰਾਉਂਡ ਆ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਔਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ। ਦੇਖੋ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ। ਹਾਲੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਐਸੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ 131-32 MP ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਔਰ 4,500 ਜਿਹੜੇ MLA ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਪੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਟੀਕੇ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਏਡ ਬਾਹਰ ਆਪ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਏਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਪਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ, ਨਾਟ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਹੈਗਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ 60,000 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ। 24 ਘੰਟੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਲੱਗੇ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖ ਕੇ ਲਗਾਏ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ, ਔਰ 60,000 ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹ ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਾਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹ ਦਾਖਲ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਬਚ ਗਏ।
ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਟੈਕਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾਉਣ ਆਇਓ, ਉਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ 15-15 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਸਕਿੰਟੋ ਦੂਏ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਏ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੀਏ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਾਇਓ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਜਰਮਨ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਿਆ, ਔਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਓ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਓ ਔਰ ਮੋਚਰੀ ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੋਚਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ EC ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਪਵੇ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਥੇਰੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।